रोज इस वाले लाइव होने तुहाडे जिहड़े सवाल हुंदे ने लाइव लैने आ हज़ारां दी तादाद दे विच कॉल आउंदियां ने लेकिन सारियां कॉल नहीं चुक्कियां जांदियां सो तुसीं घबराउणा नहीं है लेकिन तुसीं कॉल करन तो झिझकना नहीं है तुसीं सानूं कॉल जरूर करनी है। गुजारिश है जी स्टडी वीज़ा नाल जुड़िया ही सवाल साडे नाल साझा किया जाए। एक गुजारिश होर जदों भी कॉल करनी है नैटवर्क चा के कॉल करनी है और टीवी की आवाज़ घटा के साडे नाल तुसीं संपर्क करना है। सो खास चर्चा ते खास मेहमानां नूं हर रोज़ सदा दिंदे आ ते अज सदा दित्ता जी BM एजुकेशन तो सुखजीत सर नूं जी स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने सर? बहुत वधिया तुसीं जी बहुत वधिया जी बहुत वधिया। सो एक उपराला वीज़ा लाइव शो लिविंग इंडिया वालों जिहड़ा कीता जा रहा है जी विद्यार्थियों नूं सही कंसलटेंट की चोण किवें कीती जावे कैनेडा ऑस्ट्रेलिया और यूके नाल जुड़ियां जिहड़ियां खास गल्लां बातां ने वो करांगे। सो स्टडी वीज़ा नाल जुड़िया कोई भी सवाल है तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया तो मैनूं लगदा शो सानूं शुरू करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की गल कर लैंदे आ फ्लाइट्स नूं लैके गल्लां आ रहीआं ने होणगीआं नहीं होणगीआं तुसीं अपना की पक्ष रखदे हो? तुहानूं की लगदा है भी फ्लाइट्स नूं लैके कुछ अपडेट हैगी विद्यार्थी उड़ना शुरू करनगे? देखो अगर ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट्स की गल करिए तो ऑस्ट्रेलिया दे विच ये गल कही जा रही सी कि आफ्टर वैक्सीनेशन हो सकदा फ्लाइट्स ओपन हो जाण ते आपां सब नूं पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया दे विच वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है चल रही है ते उम्मीद की जा रही है सब दे वल्लों ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जून या जुलाई तक फ्लाइट्स ओपन हो सकदियां। ते ऑस्ट्रेलिया की जेकर गल करिए ऑस्ट्रेलिया दी दो स्टेट्स विक्टोरिया ते NSW ने मिलके गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा सीगा कि स्टूडेंट्स दे लई उन्होंने ये गल कही सी कि स्टूडेंट का जिहड़ा खर्चा ना वो 3 हिस्सों च डिवाइड किया जाए। फर्स्ट हिस्सा स्टूडेंट देगा, सैकेंड खर्चा यूनिवर्सिटी देगी ते थर्ड खर्चा जो है वो कंट्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट देगी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दे विच क्या गया सी कि एक पिन पॉइंट बनाया जाए उस पिन पॉइंट ते स्टूडेंट्स लैंड कर सकन ते अपने आप नूं क्वारंटीन कर सकन ते उस तो बाद ऑस्ट्रेलिया स्टडी शुरू कर जी। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी सहूलत दे रहा है जिदा 3 तरीके नाल खर्चे नु डिवाइड करन दी गल की प्रपोजल रखा गया है ते जेड़ा खर्चा है क्वारंटीन ते फ्लाइट्स दा खर्चा जी। सो इंप्लीमेंट होना ना होना ये बात दी गल है लेकिन जस्ट प्रपोजल हैगा। सो मंच कोई भी सवाल है साडे नाल तुसी संपर्क कर सकदे हो। लाइव हो चुके हैं बार बार इको गल अंडरलाइन करने वाली गल स्टडी वीज़ा नाल जुड़िया ही सवाल तुसी साडे नाल साझा करना जी। रिफ्यूजल नूं लैके बहुत वड्डा सवाल हैगा। रिफ्यूजल 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 जदों भी कॉल्स होंदियां लाइव हुंदे बड़े विद्यार्थी ऐसे ने रिफ्यूजल दा शिकार हो रहे ने। सो की सलाह की दिंदे हो भी जिहड़े हुण फ्रैशर बच्चे ने जिन्हां ने अप्लाई करना है एप्लीकेशन लाउणी है रिफ्यूजल ना आवे किहड़ी ऐसी गल दा ध्यान रखे विद्यार्थी? देखो जेकर तुसी रिफ्यूजल तो बचना चाहुंदे हो तां थोड़ियां जिहियां चीज़ां दा ध्यान रखो। सैल्फ स्टडी करके थोड़ा जिहा इन्हां चीज़ां नूं वल्ली ध्यान देना शुरू करो। फर्स्ट है थोड़ी कोर्स की रैलेवेंसी बहुत जरूरी है कि जो तुसी कोर्स चुन रहे हो वो रैलेवेंट कोर्स होना चाहिए। थोड़ी पिछली स्टडी नाल मिलता जुलता कोर्स होना चाहिए। रैलेवेंसी सही होनी चाहिए है। जेकर तुहाडा कोई गैप है तो गैप की प्रॉपर जस्टिफिकेशन दो वीज़ा ऑफिसर नूं जी। जेकर जस्टिफिकेशन सही नहीं तो रिफ्यूजल आ सकती है। उस तो बाद जिहड़ी गल दा ध्यान रखना दैट इज SOP। SOP बहुत ज़्यादा जरूरी है। SOP दे विच आपां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना कि वाई कैनेडा या वाई ऑस्ट्रेलिया तुसी इस कंट्री दे विच क्यों जा रहे हो, तुसी ये स्पेसिफिक कॉलेज या स्पेसिफिक कोर्स क्यों चूज किया इस चीज बारे क्लीयर करना है। ते जेकर तुसी स्पाउस नाल जा रहे हो तां तुहाडी क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए है, तुहाडे फंड्स सही होने चाहिए है ते तुहाडे जिहड़े जेन्युइन सर्टिफिकेट्स ने मैरिज दे वो नाल लगे होने चाहिए जी। स्पाउस वास्ते खास ध्यान रखने वाली किहड़ी हदायत है जिहड़े स्पाउस केट्स हुण एप्लीकेंट जिन्हां ने अप्लाई करना है सो किहड़ियां गल्लां ध्यान रखो? स्पाउस नाल जेकर तुसी केस लगा रहे हो चाहे वो कैनेडा है चाहे ऑस्ट्रेलिया हैगा तां मैरिज तुहाडी जेन्युइन होनी चाहिए है। या जेन्युइन मैरिज शो लई जिहड़ियां चीज़ां चाहिदियां जिवें कि मैरिज सर्टिफिकेट तुहानूं प्रॉपर देना पएगा। जेकर तुहाडे कोल तुसी गुरुद्वारा मंदिर च जिथे भी विआह करवाया उत्थों जेकर कोई सर्टिफिकेट मिलिया तो वो होना चाहिए। जिस जगह ते रिसैप्शन मैरिज ऑर्गेनाइज हुई सीगी उस जगह ते जे बिल्स मिल जान, तुसी हनीमून ते गए उसका कोई बिल मिल जे तां जिन्ने मैक्सिमम जेन्युइन प्रूफ तुसी लगाओगे सच दे आधार दे उत्ते अपनी फाइल जड़ी है आपां गल मुक्कदी करिए तां सच दे आधार दे उत्ते डॉक्यूमेंट तुहाडे लगने चाहिए। ठीक है जी। सो दर्शकों की कतार काफी लंबी लग चुकी है। दर्शकों की कॉल्स लेनी शुरू करते हैं। हाँ जी सत श्री अकाल। नाम की है जी, कित्थों बोल रहे हो जी? हेलो मौके तो बोल रहे थे मैम। ठीक है नाम की है जी? सरजोत सिंह मैम। ठीक है सवाल सर ऑस्ट्रेलिया के वीजे बारे पता करना सी की स्टडी की कीती हुई है तुसी? स्टडी मैम +2 आ ते आर्ट्स करिया सीगा 5.5 स्कोर सीगे दो चो 5.5 आ। केड़े ईयर पास आउट हो? 2017। 2017 ओके। ते 2017 तो बाद तुसी की कीता? गैप ही है सर 2017 गैप है ਤਾਂ ਗੈਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪੜਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਡਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਤਵੀਆ ਲਈ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੈਂਡ ਲਈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਰਪ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਾਂ ਵੀਕ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਚ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5.5 ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਹਨਾ, ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਸੋਚੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣਨ ਚ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਗਾਈ, ਉਸਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਨ ਆਫ, ਡਾਟਰ ਆਫ, ਵਾਈਫ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁਣ ਲਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸਲੈਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਨ ਆਫ, ਡਾਟਰ ਆਫ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਨ ਆਫ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਨ ਆਫ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ ਡਾਟਰ ਆਫ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਆਫ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਆਫ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਡਾਟਰ ਆਫ। ਡਾਟਰ ਆਫ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ 10th ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੋਰ। ਅਬ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੈਨੂਇਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜੈਨੂਇਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ, 6 ਈਚ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਐਸਸੀ ਤੁਸੀਂ?
ਮੈਮ 2018 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੌਪ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਆਇਲਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾਂ ਹੋ? ਆਈਲੈਟਸ ਮੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ? ਕੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 2018 ਚ ਕਰੀ ਸੀ। 2018 ਚ ਤੁਸੀਂ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 20 21 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਟਰੀ, ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ 71% ਹੈ ਜੀ BSc ਚੋਂ। 70% ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੀ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਫਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਸ ਕੋਲ 20 ਫਾਈਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ 5 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 25%। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਸ ਕੋਲ 10 ਫਾਈਲਸ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਸਨੇ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਲਈਆਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਢੇਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। 10 ਫਾਈਲਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 10 ਚੋਂ 6 ਜਾਂ 7 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 60-70%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਚ ਸਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੇ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਸਕੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ 6 ਈਚ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ SOP ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਦੇ, ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਈਡ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ? ਕੈਨੇਡਾ?
जी मैडम टीवी की आवाज कुछ आ दो, अदरवाइज संपर्क टूट जाएगा जी। हेलो। सो अगले दर्शक नाल जुड़े ने। हाँ जी, सत श्री अकाल। सो की इन्हां नूं जवाब दोगे जी? हाँ जी। सो ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੀਪੀਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਨ ਚ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੀਪੀਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ, ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਊਬਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 1 2 ਜਾਂ 5 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਔਰ ਬੀਐਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अच्छा श्री मैम जी, नाम क्या है जी, कित्थों बोल रहे हो? मैम नाम मेरा ही मनप्रीत है। ठीक है। हाँ जी, मनप्रीत जी, की कित्थों सवाल बोल है? रहे हो? सर मैं भवानीगढ़ तो बोल रहा हूँ। ठीक हाँ है। जी। सवाल की है मनप्रीत? सर मैं ही जीएनएम रिसेंटली पास आउट है 65% ही। ओके, वेरी गुड। आज कर ली है? सर मैं हूं सर मैं 17 अप्रैल का पेपर देना है एलेक्स का ही। ओके, ठीक है। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ? ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ? ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਨਰਸਿੰਗ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BSc ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਰ GNM ਕੀਤੀ ਹੈ, 65% GNM ਕੀਤੀ ਹੈ, 65% ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ 6.5 ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਾਰਗੇਟ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਨੀ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ 6.5 ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। 6 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੇ। जीएनएम ऐसी फील्ड है ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ 65% ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਐਲਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਟਰਾਈ, ਮੈਂ 6.5 ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਦਈਏ, ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਕੁਝ ਗੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ SOP ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਗੈਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ
ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾਓ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। हेलो मैम, मैं लुधियाना तो गल कर रही हूँ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम राजपाल। ठीक है। हाँ जी राजपाल जी, की सवाल है? मैं अपने बेटे बारे पूछना चाहती हूँ मैम। एक्चुअली उन्होंने आइल्स कर चुके हैं। स्कोर की है जी? एक मॉड्यूल चो 5.5 ने। ओके। +2 प्रॉब्लम है कि +2 चो स्कोर काफी घट है। घट है। कितने नंबर ने? मैम उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम बिजनेस चो लाइक ओवरऑल परसेंटेज की है, ओवरऑल परसेंटेज की है ते 12th ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? 50 +2 कॉमर्स 50%। ठीक है, मतलब एकेडमिक वीक है और बाकी तीनों मॉड्यूਲਾਂ ਚ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, ओवरऑल 6 ਬੰਦੇ ਨੇ। यस मैम, ठीक है। ओवरऑल 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5.5 ਨੇ, 50% ਤੁਸੀਂ ਨੇ। 50% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ? gap is there 3 years sir। 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? No। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ 3 ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 6 ਆਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हेलो सत श्री अकाल मैम जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ? मैम मैं हुशियारपुर तो बोल रही हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी फाइल लग चुकी है, बट मैम मेरा बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हो गया है, बट एम्बेसी वालों कोई हले कोई मैसेज नहीं आ रहा। सो रब रखा है जी। देखो यही ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਰੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सत श्री अकाल मैम, संदीप कौर। हाँ जी संदीप जी, की सवाल है? मैम समराले तो मैं संदीप कौर गल कर रही हूँ। संदीप जी, सवाल की है? मैम मेरी नर्सिंग हुई है 2015 दी पास आउट है। ओके, नर्सिंग 2015 की कोर्स कीता नर्सिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? सर जीएनएम कीती हुई है। गैप जस्टिफिकेशन मेरे कोल सर्टिफिकेट हैगे ने, एक्सपीरियंस लेटर्स। ओके, सैलरी अकाउंट च सर नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਰੰਟਲੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਜੌਬ? ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਈਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ। ਓਕੇ, 3 ਮੋਡਿਊਲਸ ਚੋਂ 3 ਮੋਡਿਊਲ ਚ 2 ਚੋਂ 6 ਨੇ, ਇੱਕ ਚੋਂ 6.5 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ स्पाउस केस है जी? हाँ जी सर जी। ओके, ठीक है। विद स्पाउस ओके। सो कनाडा विद स्पाउस कुछ चीਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਪ ਦੀ ਜੋ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਆਫ ਕਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਪਾਊਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।